Good morning, everyone. Good morning, Ellargu. Good morning. This is Baswaraj. Nanu Nimma biology master teacher. Today we'll be doing the part 2. That is the second week of the mega marathon. Now first week ಅಲ್ಲಿ mega marathon ಅಲ್ಲಿ class 10th sample paper ಅನ್ನು solve ಮಾಡಿದ್ವಿ. So ಈ part ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು part 2, that is ಒಂದು 9th standard level 9th standard sample paper solve ಮಾಡದ. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ unlike the before one, we will be solving 2 sample paper. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು will be solving 2 sample paper because last time ಏನಾಯಿತು we had less questions because of the reduction in syllabus. ಆ reduction syllabus ಇಂದ we had less questions ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. So ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು we will be taking 2 sample papers. So sample paper 1, sample paper 2. Sample paper 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಯಾಲಜಿನ. Sample paper 2 ಅಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Sample paper 1 ಅಲ್ಲಿ will be ಸುಹಾಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Sample paper 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So this session is going to be very important because we'll be solving 2 sample papers. So stay tuned till the end to solve a lot of questions. ತುಂಬಾ questions ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 2 sample paper ನ ಮೆಗಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So all the students, if you're able to see me, if you're able to hear me, na ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ thumbs up in the chat if you're able to hear me. ಸರಿನಾ? So can I start? Let's not waste any time because time is of essence. Time ತುಂಬಾ important. Let's not waste even a minute. Let's start. So this is mega marathon class 9th ಈ ಸತಿ. Last week ನಾವು class 10th ಮಾಡಿದ್ವಿ and all of you appreciated it. ತುಂಬಾ ಜನ ಲೈಕ್ ಬಂದಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಜನ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ರೈಟ್? ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. So we are ready here to make sure every single week each channel ಅಲ್ಲಿ every single week ನಾವು live ಬರ್ತೀವಿ. That is, we'll be connecting mega marathons ಅಲ್ಲಿ we'll be solving a lot of questions. So let's not waste any time. Before general reminder, one simple reminder ಎಲ್ಲರಿಗೂ please join our telegram channel. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ telegram channel ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಈ sample paper ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 2 sample paper with solution ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ವೆದಾಂತು 9th and 10th. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಕ್ಷಾ ವೆದಾಂತು 9th and 10th. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ಬಸವರಾಜ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಿಫೋರ್ ವಿ start, I'll just gentle reminder again. I want everyone to hit the subscribe button because ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ವಿದಾಂತು 9th and 10th. ದೀಕ್ಷಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ questions today. So sample paper 1 ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ we have 2 sample papers. So I'll be solving all the biology questions. ಎಲ್ಲ biology questions sample paper 1 ಇಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So what is the first question? Before we start the first question, general rules ಓದ್ಬಿಡ. general rules ಓದೋದ ಒಂದು general instructions ಏನಪ್ಪಾ. So before we start the class, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ general instructions ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. So ಏನಪ್ಪಾ, this question paper consists of 39 questions in 5 sections. That is, all questions are compulsory. However, an internal choice is provided. So internal choice ಇದೆ, but all the questions are compulsory. Compulsory ಆಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. This is a sample paper. This is a CBSE level sample paper ಇದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ sample paper ಕೂಡ ತರಿಸ್ತೀವಿ. So first we start with CBSE. Next week ಇಂದ we'll be doing 9th 10th ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is 9th and 10th sample papers ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next week will be ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್. That is ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ sample paper ತರ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 20 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ MCQ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 7 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ they'll give you ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಒಂದು ಇದೆ, ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಕಲ್ಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸರಿನಾ? Let's get going. Let's going with the first question. Robert Brown is a well-known scientist. As he discovered. So Robert Brown ಏನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ದ? Now ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Robert Hooke is not the answer. Robert Hooke is different. Robert Brown is different. ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ I'll give you 10 seconds. ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ
Answer in 10 seconds. If you're watching it recorded, ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ I'll give you 20 seconds. 20 seconds ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, pause the video, answer the video question. So answer is nucleus. The answer is nucleus. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. So ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು NCERT ಸ್ನಿಪ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟು ನೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Robert Brown discovered what? Robert Brown discovered the nucleus. So Robert Brown in 1831 discovered the nucleus in the cell. Illi one more important point is Robert Hooke in 1868 he observed the cells in a cork size with the help of primitive microscope. So Robert Hooke en ಮಾಡ್ದ, cork cells na observe ಮಾಡ್ದ. Then we had Leeuwenhoek with the improved microscope discovered the free living cell in a pond. So Leeuwenhoek en ಮಾಡ್ದ, Leeuwenhoek observed the free living cells in a pond. Then ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದ, ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಂದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಡ್ದ. Then you have Purkinje discovered what? Coined the term protoplast ಅಂತ ಮಾಡ್ದ, right? Protoplast ಅಂತ ಮಾಡ್ದ. Then we have cell theory was given by two scientists, that is Seiden and Swan. Seiden and Swan gave the cell theory ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then we also have what? Virchow gave the pre-existing cell theory. Pre-existing theory, cells arise from pre-existing cell theory, and this theory was proved by Louis Pasteur. Louis Pasteur ಈ ಥಿಯರಿನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ಬಯೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರನೇ ಸೇಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕುಡ್ ಆಸ್ಕ್ Purkinje discovered protoplast. Seiden and Swan discovered the cell, gave the cell theory. So ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ paragraph is very important in the NCERT point of view. In the next, prevention and control measures adopted for storage of grains. Storage of grains ಅಲ್ಲಿ what are the multiple steps in storage of grain? ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡು ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ killing all the pest. So answer is all the above. All the above is the answer. All these steps are included in the storage of grain. Now very important question. Now this is question from your experiment point of view. Experiment ಮಾಡಿದ್ರೆ experiment ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು. While preparing a temporary mount of cheek cells, teacher asked Rohit in the class ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಯಾನೆ. ರೋಹಿತ್ ಕೇಳ್ದಪ್ಪ, ರೋಹಿತ್ ಬರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ pick up the stain. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೀಚರು, ರೋಹಿತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೇನ್ ನ ಎತ್ಕೊಡಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಚೀಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ. He had 4 bottles A, B, C and D containing methylene blue, glycerin, B, distilled water 3 and Canada balsam. Which one should he pick? Very important question based on the staining process. ಒಂದು question ಇದೆ. This is from the activity. ನಿಮ್ಗೆ every chapter ಅಲ್ಲಿ activities ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ activities ಇಂದ question ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. So very important to note here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, remember methylene blue is used in staining. ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಚೀಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆನಡಾ ಬ್ಯಾಲ್ಸಮ್, ಈ ಕೆನಡಾ ಬ್ಯಾಲ್ಸಮ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಈ ಕೆನಡಾ ಬ್ಯಾಲ್ಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೆನಡಾ ಬ್ಯಾಲ್ಸಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಕೆನಡಾ ಬ್ಯಾಲ್ಸಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೆಥಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. NCERT ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಇದು NCERT ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.7 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. It's very important to learn all the activities. That is the reason ನಾವು ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ we have separate videos. Go in channel ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have separate videos on explaining all the activities. ಎಲ್ಲ activities explain ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು separate video ಇದೆ. So every activity of NCERT ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now what about diagrams ಕೂಡ separate videos ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Sir what about NCERT lines? NCERT ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಅಂತ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. NCERT ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ NCERT ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನಾವು
ಪ್ರಾಪರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then NCERT line to line, every line of NCERT explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. And finally the fifth one is what? Fifth one is the PYQs. So every chapter in the previous year questions explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ PYQ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? PYQ ಜೊತೆಗೆ we'll be explaining the NCERT textbook questions also. A textbook questions ಇರುತ್ತಲ್ಲ inside ಮತ್ತೆ within the exercise, after exercise, all the questions explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. So all different 5. There are 5 different methods we'll be solving every chapter ನಾವು 5 different methods and solve ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is first one is what? Explaining the chapter with detail, with foundation level, neat level explanation ಕೊಡ್ತೀವಿ. Second part is all the activities explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. Third one is all the diagrams explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. Fourth one is every line of NCERT line to line series. That is fourth one. And fifth one is what? Fifth one is all the PYQs, all the previous year questions, also the NCERT questions. NCERT ಇದೆಯಲ್ಲ, within the exercise, within the chapter, all those questions will be explained. So every chapter in detail explanation of each channel ಮಾಡ್ತೀವಿ. So all we want is for you to hit the like and subscribe button. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ activity 5.7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. With the help of needle we can transfer this material and spread it evenly on a glass slide. For this, to color the material, to staining ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. To stain, to color the material, we put a drop of methylene blue solution on it. ಸರಿನಾ? methylene blue solution on it. So this is the answer. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So methylene blue is the answer. Next one. The primary function of smooth endoplasmic reticulum, SER, the primary function in liver cells. Very important question. ಸ್ವಲ್ಪ tricky ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ. They're asking you the function of smooth endoplasmic reticulum in liver cells. Very important. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು smooth endoplasmic reticulum is involved in production of fats, lipids. But what about in liver cell? Very important. See, very clever ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The answer is actually detoxification. Yes sir, why? How can you tell me detoxification? ನಾನು ಓದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಇದು detoxification ನ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ NCERT ಲೈನ್ ಓದಿ. ಕೇರ್ಫುಲಿ NCERT ಲೈನ್ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. The SER helps in manufacturing of fat molecules or lipids. Correct sir, ಅದು correct ಅದು. ಸರಿನಾ? important cell function, but in liver cells ನೋಡಿ NCERT line, in liver cells of group of animal called vertebrates, that is with vertebral column, SER plays a crucial role in detoxification of many poisons and drugs. So crucial role, the main important role of smooth endoplasmic reticulum in the case of liver cells. ನೋಡಿ liver cells ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? liver cells ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? detoxification of poisons and drugs. So very important, please note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. The important role of smooth endoplasmic reticulum liver cells ಅಲ್ಲಿ. Done. Next question. Roshini, one more student. Roshini is making a temporary mount of onion peel experiment. Again, experiment in the questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. onion peel experiment ಆಗಿರ್ಬೋದು, cheek cell experiment ಆಗಿರ್ಬೋದು. So experiments in the questions ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. What precaution should be taken to avoid the entry of air bubbles into the slide? ಈ air bubbles ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ air bubbles ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ -4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ? ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪೀಲ್. ಪೀಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಅನ್ ಅವರ್. ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಪೀಲ್ ನ ಸ್ಟೇನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ 1 hour ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 hour ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Peel should be allowed to fold over itself or twice. Wrong. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಪೀಲ್ 2-3 ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಪೀಲ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು. The cover should be dropped onto the peel from a certain height ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ when you drop it, ಒಂದು height ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Clear? So the answer is cover should be gently dropped over the peel. ಒಂದು ನೀಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ.
The staining of peel must be appropriate. Excess staining can be removed by rinsing the peel. First of all, excess staining ಮಾಡಬಾರ್ದು. Very precaution, excess staining ಮಾಡಬಾರ್ದು. If excess staining ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, you can remove the excess stain. That is rinsing the peel with water in a watch glass. ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೀಲ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್. Always hold the slide by its edges to avoid making the slide dirty. So glass slide ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ glass slide edges ಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು ಯಾವತ್ತು. glass slide edges ಹಿಡಿಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡರ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ರಷ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ರಷ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪೀಲ್ ಟು ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರಷ್. ದ ಪೀಲ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಫೋಲ್ಡೆಡ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪೀಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ದ ಪೀಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೌಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, an onion peel slide under the low power of compound microscope. ಲೋ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೋ ಪವರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೈ ಪವರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹೈ ಪವರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಚ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೀನ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೈ ಪವರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹೈ ಪವರ್. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆನಿಯನ್ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಶೂ ಟಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಫೇಸಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ DNA ಇರುತ್ತೆ. DNA ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ATP ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Chloroplast, kitchen of the cell, very important. Chloroplast what is kitchen? Chloroplast is called the kitchen of the cell because chloroplast what is plants produce food. Chloroplast what is chlorophyll irutte. Chlorophyll helps in synthesis of the food. That is by capturing the sunlight. That is, lysosome is called as secretory glands. Wrong, because lysosome is called as what? Lysosome is called as the suicidal bag of the cell. Nodi illi lysosome. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಸೋಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೆಲ್ಗಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ವರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಲ್, ಆ ಸೆಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ನ ಲೈಸೋಸೈಮ್. ದಟ್ ಇಸ್, ಲೈಸೋಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಏನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. Lysosome helping to keep the cell clean by digesting with the foreign material. ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಫಾರಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಏನೇ ವೈರಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಏನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈರಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆದಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವರ್ನ್ ಔಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್. ವರ್ನ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ವರ್ನ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಲ್ಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ವರ್ನ್ ಔಟ್ ಶೂಸ್. ವರ್ನ್ ಔಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎನಿಮೋರ್. ವೇಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ಸ್. ಫಾರಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸೆಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಆರ್ ಫುಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
as well as old organelles end up in the lysozymes, which break them into small pieces. Old organelles ಆಗಿರಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Lysozymes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes. This is also one mark question. Separate ನಿಮ್ಗೆ one mark question ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. How is this lysosome able to do it? Lysosome ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ, ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. So ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ because of the enzymes. What are enzymes? Enzymes are biocatalyst enzymes. Biocatalysis. So enzymes are biocatalyst. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, enzymes ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Capable of breaking down all the organic material during the disturbance in a cellular metabolism. For example, when the cell gets damaged, one cell damage agli cell enadru complete breakdown agli cell enadru old adre enagutte, lysosome may burst. Lysosome enagutte burst agbiಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ enzymes na release ಮಾಡುತ್ತೆ, and enzymes digest their own cell. So once enzymes ಇದೆಲ್ಲ burst ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು enzymes release ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ enzymes will eat up the own cell. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ ಅದು ಸೆಲ್ಲು. Therefore, lysozymes are known as the suicide bags of the cell. Structurally, lysozymes are membrane-bound sac filled with digestive enzymes, and these enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Very important line. Mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು. Enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. ಅದೇ one mark question separate ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು. ನೋಡಿ ಒಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪ, AR ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Vascular or conductive tissue is a distinctive feature of complex plants. Complex plants ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು gymnosperms ಆಗಿರಬಹುದು, angiosperms ಆಗಿರಬಹುದು. Even in the case of pteridophytes are the first plants which have vascular system, right? So vascular tissues has made survival of the complex plants possible in the terrestrial environment. Exactly because of the complex tissues, plants are able to survive. That is option number A. Nodi illi, complex tissues are made up of more than one type of cell, that is xylem ಆಗಿರಬಹುದು, phloem ಆಗಿರಬಹುದು. All these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are the examples of such complex tissues. They are both conducting tissue and constitute of vascular bundles. Nodi illi, vascular or conducting tissue is a distinctive feature of the complex plants. So complex plants alli conductive ಮತ್ತೆ complex tissues irutte, and because of this, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. Why terrestrial environment? Because terrestrial environment ಅಲ್ಲಿ water conduction ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ದು ಟ್ರೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೀ ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೀ ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಡೆ. So traveling ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೇಕು. and this is happening in where? This is happening in the terrestrial environment. So terrestrial ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ you need to have conductive tissues. That is the reason bryophytes agli, bryophytes agli, illandre algae agli, they do not have conductive tissues because they are mostly aquatic in nature. Amphibians or plankton ado bryophytes because they need water for the survival of the fertilization. So this is the correct answer. Next question ಏನಪ್ಪಾ, next question, write the main difference between plant cell and animal cell. What is the main difference between plants and animal cell? First main difference ಏನಪ್ಪಾ, the size. The plant cell is larger in size, animal cell is smaller in size. Then we have plastid is present, chloroplast is present in your plant cell, not present in your animal cell. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ plastid ಆಯ್ತಾ, size ಆಯ್ತು, cell wall. So in case of plant cell ಅಲ್ಲಿ we have cell wall ಇರುತ್ತೆ plant cell ಅಲ್ಲಿ, and ಈ plant cell wall is made up of cellulose. Along with cellulose, certain plants have what? Certain plants have lignin deposition ಆಗಿರಬಹುದು. Certain plants have what? Hydrocolloidal ಆಗಿರಬಹುದು, hydrocolloid substances ಆಗಿರಬಹುದು, such as pectose ಆಗಿರುತ್ತೆ, alginate ಇರುತ್ತೆ, ಇದು algal ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ mostly algal ಇರುತ್ತೆ. algaದಲ್ಲಿ you have pectose, lignin, not lignin, algin ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you have carrageen. All these are different parts of cell wall and may deposition ಆಗುತ್ತೆ. So cell wall is present in plants. Animal cell ಅಲ್ಲಿ cell wall absent ಆಗಿರುತ್ತೆ. Lysozymes are present and very few in number. So very few in number. But in the case of animal cells, lysozymes ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. That is, lysozymes are large in number. Plastids present, plastids are absent. That is chloroplast.
units of Golgi body is known as dictyosomes are present. So ನೀವು Golgi body ನ plants ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? This is a 1 mark question. This is a separate 1 mark question ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ. Separate ಆಗಿ 1 mark question ಕೇಳ್ತಾರೆ. That is units of Golgi body is known as dictyosomes. So dictyosomes are present in the plant cell. This is a complete 1 mark question. Please remember. This is a 1 mark question. Separate 1 mark question ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ. Vacuoles are large in size because for the storage of food, because plants produce their own food. So vacuoles are large in size in plants ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ vacuoles large ಆಗಿರುತ್ತೆ. But in the case of animal cells, vacuoles are smaller in size. Vacuoles are what? Smaller in size. That is the first. These are the differences between plant cell and animal cell. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಂಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ ಎಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರ್ಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇವತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 3% ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3% ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ. 3% ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 8% ಗ್ಲೂಕೋಸ್. 3% ಗ್ಲೂಕೋಸ್, 8% ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ವೆಸಲ್ ತರ, separated by semi permeable membrane. ಇದೇನಿದು? semi permeable membrane. semi permeable membrane ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. PER. semi permeable. What will you observe after 1 hour? So 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ when there is semi permeable membrane and there is difference in concentration, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Osmosis. That is the transfer of solute, so transfer of solvent. So after 1 hour ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಮೋಜನೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ and it will become a neutral. Every single thing will become neutral. That is concentration ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Now briefly describe the striated and smooth muscle cells with their function. Striated ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್? ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾಟ್? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ limbs. Okay, so first difference ಏನಪ್ಪ? First difference between striated and non-striated. The first main difference between striated and non-striated is the structure. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿ ನೋಡಿ, ಎಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಟೇಪರಿಂಗ್. ಟೇಪರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೇಪರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಈ ತರ ಆಗೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೆಲ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, tapering end. ಇದನ್ನ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಟೇಪರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇದರ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಶೇಪ್ ನೋಡಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್. ಫಾರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಶೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ striations ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? striated muscles. Yaak striated muscles? Because they form bands. They form what? Bands. That is light and dark bands. Striated muscles occur in muscles of limbs, body, limbs ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ,
that is striated muscles, because they give power ಕೊಡುತ್ತೆ, voluntary action ಕೊಡುತ್ತೆ. That is striated muscles are powerful and undergo rapid contraction. ಇದು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, biceps triceps ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, that is they are developing the striated muscles. ಸರಿನಾ? They are also called as skeletal muscles. ಇದು ನೋಡಿ, they are also called as what? Skeletal muscles. So striated muscles are called what? Striated muscles are called as skeletal muscles. They are called as voluntary muscles. Smooth muscle cells are called as what? Smooth muscle cells are involuntary muscles. Voluntary ಅಂದ್ರೇನು? If you do the action on your own, ನೀವು action ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, I am moving my hand now, ಈ ಕೈನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನು, ಇದು voluntary action. And which muscle is involved? ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ striated muscles are involved. Striated muscles are involved, voluntary movement. They give power. ನೋಡಿ, striated muscles provide the force for locomotion. Locomotion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು, ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ striated muscles ಬೇಕು, because it is voluntary. And all the voluntary movement of the body, hence they are also called as what? Voluntary muscles. They are called as voluntary muscles. They are called as skeletal muscles. They are called striated muscles. Why striated? Striated andre because they have light and dark bands. Voluntary because they help in voluntary movement. Why skeletal muscles? Because they are part of your neck bone. So bone ಅಂತ ಹೇಳಿ, neck ಆಗಿರಬಹುದು, muscles ಆಗಿರಬಹುದು, face ಆಗಿರಬಹುದು, limbs ಆಗಿರಬಹುದು, ಸರಿನಾ? They are called skeletal muscles. What about smooth muscles? On the other hand, smooth muscles do not have any bands. ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ನೋಡಿ, ಶೇಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ they are smooth collection. They are called smooth muscle cells. Are what? They are loosely packed and they are loosely connected. ನೋಡಿ, stripes or ಏನು ಇರಲ್ಲ, hence they are called as what? Smooth muscles or unstriated muscles. Unstriated muscles. What do you say unstriated? ಯಾಕೆ unstriated? Because they do not have any bands. A light with a dark bands ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. The cells of these muscles fibers are uninucleate. Uni ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Single nucleus. Smooth muscle cells occur as a bundle of sheet of elongated fusiform. ಇದನ್ನ fusiform ಅಂತೀವಿ, ಈ ತರನ fusiform shape. ಈ shape ನ fusiform ಅಂತೀವಿ. Or spindle shaped cells or fibers. So they are what? Collection of. ಈ fibers ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? fibers ತರ. So they are collection of fibers. They are held together by loose connective tissue. That is, they are collection of loose connective tissues. These muscle cells are found in the walls of internal organs. ನಿಮ್ದು esophagus ಆಗಿರಬಹುದು. Esophagus ಬೇರೆ ಬೇರೆ cell organelles internal structure and they are involved in involuntary movement. Involuntary movement ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಕಪ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫುಡ್ ತೋತಾ ಇರಾ, ನೀವು ಫುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ರೈಸ್ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ. ಸ್ಟಮಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಯೂಟ್ರಸ್, ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಸ್, ಐರಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್, ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ. ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ organs allirutte. That is, smooth muscle cells do not work according to our will. That is involuntary action. They are also called as what? Involuntary muscles. Movement of the food in the alimentary canal or contraction, relaxation of blood vessels. You cannot control the blood vessels. Muscle contraction ಮಾಡಬಹುದು, blood vessels contraction control ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Alimentary canal food transfer ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. Involuntary movement. The smooth muscle cells contract slowly but can remain contract for a very long period of time. So slow contraction ಆಗುತ್ತೆ, but they can remain contracted for very long duration of time. The ingested food pass through our next step of digestive alimentary canal due to this characteristics. Because food digest ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯೂಸೋಫೇಗಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Now, why are mitochondria called as powerhouse of the cell? Give three similarities between, or one difference between mitochondria and plastid. Very simple. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mitochondria is called as powerhouse of the cell because it is involved in cellular respiration. ಈ cellular respiration ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is very important for your NEET also. Cellular respiration. So first difference, ನೀವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ, ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್, ಇದನ್ನ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಲಿಸನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಈ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Respiration
respiration is a chemical process. ಈ respiration ಇದೆಯಲ್ಲ, it takes place inside the cell. So respiration takes place inside the cell. It is a chemical process. ಆಮೇಲೆ this cellular respiration, the first step in cellular respiration is glycolysis. Glycolysis ನಿಮಗೆ cytoplasm ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Second step is Krebs cycle. Third step is link reaction. Fourth step is what? Fourth step is electron transport chain. The electron transport chain happens in the inner membrane. Krebs cycle takes place in the mitochondrial matrix. So the Krebs cycle ಇದೆಯಲ್ಲ, Krebs cycle ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು, Krebs cycle ಮತ್ತೆ electron transport chain, both these concepts. Krebs cycle ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, Krebs cycle ಮತ್ತೆ electron transport chain, ಈ both these concepts, both of these processes are taking place inside the mitochondria, inner mitochondria ಮತ್ತೆ matrix ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. And because of Krebs cycle ಮತ್ತೆ endoplasmic electron transport chain, ETC, electron transport chain, because of these two cycles and chain, ATP produce ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is the energy currency of the cell. So energy currency of the cell is produced where? Inside the mitochondria, because of cellular respiration. That is why we call the power of the cell is called, powerhouse of the cell is called as mitochondria. So mitochondria is power of the cell because of the cellular respiration which takes place inside the mitochondria. So ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ನನಗೆ ಚಾಟಲ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಸರ್ why is it called power of the cell? Because it produces energy. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ NCERT ಈಗ, because mitochondria will produce energy. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Because of Krebs cycle and electron transport chain, which is part of cellular respiration. Cellular respiration takes place inside the where? Inside the mitochondria. Specifically talking, it's called oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. We call this oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation happens inside the mitochondria. Then we also have substrate level phosphorylation, that is not required right now. ನೀವು 11th ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. What is the difference between substrate level phosphorylation and oxidative level phosphorylation? Right now ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, because it produces energy. Cell mitochondria produces energy, ಅದಕ್ಕೆ we call this powerhouse of the cell. Now give three similarities and difference between plastid ಮತ್ತೆ mitochondria. Similarities ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. Similarities is mitochondria and plastid have its own DNA. They have their own DNA. Second, they have similar structure. Third one ಏನಪ್ಪ? Third one ಏನು ಸರ್? Third one is they are membrane. They have multiple membrane. They have many layers. They have two layers. Made up of layers ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಾಕು. Made up of layers. They're made up of layers. Outer layer, inner layer. Inner mitochondrial membrane, outer mitochondrial. Inside cristae ಇರುತ್ತೆ, chloroplastid ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Outer inner difference ಇರುತ್ತೆ. Similarities. What is the similarity? That is similarities. Difference ಏನಪ್ಪಾ? Difference ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ simple difference. Mitochondria is seen both in animal and plant. Mitochondria ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Mitochondria is seen where? In animals and plants. Plastid only in plants. Plastid is seen only in plants. That is the difference between plastid and mitochondria. State what will happen if when human red blood cell are placed in a hypotonic solution. Nenpirli, every single time a cell is placed inside hypotonic solution, it swells up because of endoosmosis. Because of endoosmosis, the cell will swell up. Now, why plant cells shrinks when kept in hypotonic solution? Because the solvent is where? Solvent is more inside. If the solvent is more inside, water will move out. That is exoosmosis ಆಗುತ್ತೆ. What happens? Exoosmosis. Why lysosomes are called as suicide bags? Done and dusted because of the
enzymes irutte. Enzymes, digestive enzymes produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Digestive enzymes will eat up its own cell. Why? Because of the damaged cell ಆಗಿರಬಹುದು, old cell ಆಗಿರಬಹುದು, or a foreign material enter ಆಗಿರಬಹುದು. So because of that, lifetime will burst open, release the enzymes will eat up its own cell na ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. Next, read the text carefully. Animal tissues have various types of epithelial tissues irutte. Yes, we have different epithelial tissues. Connective tissues, muscular tissues, nervous tissue, and tissue which connective tissue which consists of blood, bone and cartilage. Connective tissues ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Connective tissues ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ blood, bone ಮತ್ತೆ cartilage ಇರುತ್ತೆ. Now blood is the fluid matrix called as plasma ಇರುತ್ತೆ, in which red blood cells, white blood cells, platelets ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Platelets, white blood cells, red blood cells are present of your blood parts. Then birli blood the main part yadu, fluid part is plasma ಬಿಟ್ರಿ red blood cells, white blood cells, platelets ಇರುತ್ತೆ. While bone forms the framework that supports the body. It is also anchors the muscles. Bone also anchors the muscle. Anchor is the main skeleton. Namdu ಮೂಳೆ bone supports the main organ of the plant body. The two bones are connected by ligaments. Cartilage too. Cartilage is a solid matrix composed of sugar and protein. Question name the tissue which is connecting muscle to bone. The answer is, remember, this is a very important question. Every single time you need level kelidare. Even in the case of 1 mark question keltare, 2 mark question keltare idna. It's tendons. It is tendons. Matrix of the bone is composed of, remember, very important, matrix of the bone is composed of calcium ಮತ್ತೆ phosphorus. The two bones are connected by ligaments. Two bones, your bone-to-bone connection is by ligaments. Bone-to-bone connection is by ligaments, but muscle-to-bone, again, muscle-to-bone is by tendons. So this is ಒಂದು information ಕೊಡ್ತಾರೆ, information ಮೇಲೆ ಒಂದು question ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? That is a 4 mark question. ನಾನು one word ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, one word ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. You need to elaborate it more. You should explain what is the connection, how the connection is formed. But important part is you need to answer properly. Now, last question. This is the last question for today. Again, a case-based study question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let's read properly. Case-based study. Last question. Read the text carefully and answer the question. Fish is a cheap source of animal protein. Fish is a cheap source of animal protein in our food. Fish liver oil is rich in vitamin A and D. Basically, fisheries are of two types. If fish now capture ಮಾಡೋದು two types fish ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು normal fish capture ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is called as fin fishery. Fish ಗೆ fin ಇರುತ್ತೆ, movement ಗೋಸ್ಕರ, it's called fin fishery. Fin fishery ಏನಪ್ಪ? Fin fishery we have, it includes capturing, management and exploitation of cartilages and bony fishes. Cartilage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಂತಿರೋ fish, normal fish. ಇದು ನೋಡಿ ಇದು. This is your finfish. Shellfish. Shell ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದಗಡೆ. That is, it includes capturing, management and exploitation of crustaceans. Crustaceans ಅಂದ್ರೆ crust layer ಇರುತ್ತೆ. That is shellfish ಆಗಿರ್ಬೋದು. Shellfish, prawns, crabs, shellfish. Prawns from the crabs. Crabs ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, hard layer ಇರುತ್ತೆ crabs ಮೇಲೆ ತಾನೆ. So capturing of those is called as shellfish. And mollusks ಮತ್ತೆ crustaceans, that is oyster ಆಗಿರ್ಬೋದು, mussels ಆಗಿರ್ಬೋದು. Oysters, mussels ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, that is called as shellfish. Crustaceans ಮತ್ತೆ mollusks ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು shellfish ನ ಕರಿತೀವಿ. Depending upon the mode of obtaining fish, ನೀವು fish ನ ಹೆಂಗೆ obtain ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ, right? Fish ನ ಹೆಂಗೆ obtain ಮಾಡ್ತೀರಾ, depending on that, capture fishing, culture fishing. Questions ನೋಡೋದ ಇಲ್ಲಿ. Mention the two types of fisheries depending upon mode of obtaining is capture fish ಮತ್ತೆ culture fish. Which fatty acid is exclusively found in fishes? Fishes ಯಾವ fatty acid ಇರುತ್ತೆ? That is omega 3. Very important. Omega 3 ಇರುತ್ತೆ. Is rohu a bony fish? Yes, rohu is a bony fish. Example NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In which type of fisheries it is used? In which type of fisheries? That is your fin fishery. What is the difference between capture fish and culture fish? ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಚರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಡ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಶ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ಒಂದು ರಾಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಲೇಕಿನಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶ್? ಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಶ್ನ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಫಿಶ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಫಿಶ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇ ಫಿಶ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅದನ್ನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಶ್, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಕೋಳಿ, ಚಿಕನ್ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೋಳಿನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಿಡಿಯೋದು ಫ್ರಮ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ sources. That is the difference between that way that all the questions, almost 6 questions ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 12 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸರಿನಾ? ಸೊ that were all the bio questions. Those were all the bio questions from the sample paper 1. Sample paper 1 ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, done and dusted for biology part. So ಇನ್ನ ಈಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಹಾಸ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಸುಹಾಸ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸುಹಾಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಸರ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 9th ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10th ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸುಹಾಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೆಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ನವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೈ ಸರ್, ಟೇಕಿಂಗ್. ಬೈ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ, Hi my dear electrons, welcome to Deeksha Vedantu ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ನಾವೀಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಕಮಾನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ರಾಮ್ ಆಸ್ ಎ ಬೀಕರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಹತ್ರ 2 ಬೀಕರ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ? ಐಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ದು. ಹಿ ಮೆಜರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೀಕರ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನು ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್? ರಾಮ್ ಹತ್ರ 2 ಬೀಕರ್ ಇದೆ. ಏನು 2 ಬೀಕರು? ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಐಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಐಸ್. ಅನದರ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ? ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಎನಾ, ಬಿನಾ, ಸಿನಾ, ಡಿನಾ? ಬೇಗ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರು? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ, 4. 4th ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಐಸು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಐಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಐಸ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಗ ಅದು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಐಸ್ ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾಕೆ ರಾಂಗು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಐಸ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಐಸ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಲು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೇ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ temporary mount of check cells, teacher asked Rohit to pick the strain. He had 4 bottles A, B, C, D containing methylene blue, glycerin, distilled water, Canada and blossom. Which one should he pick? ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನೇನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್? ಬಿ, ಡಿ, ಸಿ, ಎ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾವುದು? ಮೆಥಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರು? ಮೆಥಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಮೆಥಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ DNA ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಏನು? ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಐದರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Option B, without any energy change. Option C, only when energy is taken out from the system. Option D, only when energy is given to the system. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್? ಕಾಮನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗ. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರು? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ವಾಟರ್ನ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಐಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಐಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು, ಇದೇ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಬಾಯ್ಲು. ಇದೇ ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಐಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇದೆ ನಾವು ನಿಂತಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಳಗೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 9th ಅಂತೂ ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇರಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ ಸುಹಾಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ loss in weight of an immersed solid with the weight of water displaced by it, the upper thrust experienced by the object in tap water and in salty water are UW and US respectively, then ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್? ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು? ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ದು, ಇದರ ರಿಲೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ? UW is greater than US. UW ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್. US ಸಾಲ್ಟಿ ವಾಟರ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, UW is less than US. UW is equal to US. UW is equal to 2UW. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗ. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರು? ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ?
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? UW is US. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ is greater than density of ಯಾವುದು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಿದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ He2+ ಅಯಾನ್? He2+ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 2, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 4, ಆಪ್ಷನ್ 8, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 8. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗ, ಕಮಾನ್. ಏನ್ ಆನ್ಸರು ಹೇಳಿ? ಏನ್ ಆನ್ಸರು ಅಂದ್ರೆ He2+. He2+ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೀಲಿಯಂ. ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಆನ್ ಯಾವುದು, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು, 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವುದು, ಎರಡಿದೆ. ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವುದು, ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಲಿಯಂ ಯಾವಾಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ತನ್ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓನ್ಲಿ 1. 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಹೀಲಿಯಂ, ಓನ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಹೀಲಿಯಂ 2+ ಇದೆ. ಏನಿದೆ, ಹೀಲಿಯಂ 2+. 2+ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವೆರಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಂದು 2+ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಲಿಯಂ 2+ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2- ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಈಸ್ noble gas. Noble gas all are the stable atoms. Stable atoms or stable element. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟನ್, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಇಲ್ಲ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 2 ಇರುತ್ತೆ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ರೌಂಡ್ ಇದೆ, 2 + 8. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 11 ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, 11 ಇದೆ. ಟೀಚರ್ ಏನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೌಂಡ್ ಇರಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ರೌಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು, 3ನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 8 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ,
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು 7 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ಮತ್ತು 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 8ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8 ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 8 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4, 5 ಇದ್ರೆ 8 - 5 3. ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್, O2 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H, ಹೀಲಿಯಂ He, ಲಿಥಿಯಂ Li, ಬೆರಿಲಿಯಂ Be, ಬೋರಾನ್ B, ಕಾರ್ಬನ್ C, ನೈಟ್ರೋಜನ್ N, ಆಕ್ಸಿಜನ್ O. ಇಟ್ ಇಸ್ 8. 8 ಅಂದ್ರೆ K ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 2. L ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 2 ಈಕ್ವಲ್. ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? 8 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಲ್ಲೆರಡು ಇರುತ್ತೆ, 2, 4, 6 ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇನ್ನೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಯೋದು. ಬಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಆಲ್ಕೇನ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 10th ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಡ್ ಆಗೋದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ನ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ? ಕಾಮನ್. ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 2, 4, 6, 8, 9, 10. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? 2, O2 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 8 ಇರೋದ್ ಬದಲು ಏನಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಿದೆ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ಏನೇನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್? ಐಸು, ವುಡ್, ಸಾಯಿಲು, ಹೇರ್ ಇದೆ. 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 3rd and 4th, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1 and 3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 and 4, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 2nd and 4. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರು? 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 and 4 ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಡೀ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಲ್ವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ಗೂ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ಗೂ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ PPT ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ಸುಹಾಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವುಡ್, ಸಾಯಿಲ್. ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರ. ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಣ್ಣು, ಮರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ, ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ
ಅಲ್ವಾ, ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, H2O ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು H2O ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ H2O ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಏರ್. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ನಮ್ದು ಫುಲ್ಲು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಇದ್ರು, ನಮ್ಗೇನಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಸೆಷನ್ ರೀಸನ್. ಅಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ could not explain the stability of atom. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ any charged particle during acceleration would radiate energy, and while revolving it would lose its energy and eventually fall into the nucleus. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಆನ್ಸರು? ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು. ಫಸ್ಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್, ಒಂದು ಈ ನಮ್ದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ. ಬಟ್ ಅವಂದೇನಾಯ್ತು, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಇದು ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಥ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಮ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ, ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವೈ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್? ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯಾಕೆ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಡೀ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರೋದಾಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ
ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಅದು ಲೂಸ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೂಸ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸು, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಈಗಿರೋ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಅದ್ರದ್ದು ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್, ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್, ಇನ್ನರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು ಗೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಜನನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನ, ಅದೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ 10 ಜನನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಜನನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗನ ಕಳಿಸಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬೋದು. ಅದೇ 100 ಜನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್? ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಸುಹಾಸ್ ಸರ್ ಇದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Write the electronic configuration of one pair of isotopes and isobars. ಏನೇನು isotopes ಮತ್ತೆ isobars ಏನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ has same atomic mass. ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ has same atomic number and different atomic mass ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ atomic number and different atomic mass. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆನ್ಸರು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್. ಏನ್ ಆನ್ಸರು? 1H1 1H2 as well as 1H3 ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 1S1, ಇದರಲ್ಲಿ 1S2 ಅಲ್ವಾ, 1S2 ಮತ್ತೆ 1S2 ಪ್ಲಸ್ 2S1 ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? C12 24, C12 26 ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಇವೆರಡ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು ಇದ್ರದ್ದು 20 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಆರ್ಗಾನ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 18 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಎರಡದು 40 ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 1S2 2S2 2p6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 2 8 8 1S2 2S2 6 2 2 4 6 10 1S2 2S2 2p6 3S2 ಮತ್ತೆ 3p6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಆರ್ಗಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ 2 2 4 4 6 10 12 15 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ 3p ಆದ್ಮೇಲೆ 4s2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1s2 2s2 2p6 3s2 ಕರೆಕ್ಟಾ? 3s2 3p6 ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಾಟಾ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಸ್. ಏನಿದೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 ABCD ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ 2 10 8 8 ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 3 9 8 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 8 8 10 ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ರೈಟ್ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ABCD. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್? ವೈ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಕಮಾನ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳಿಸಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ರಾ? ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎ. ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು? ಎ ಗೆ 2, ಬಿ ಗೆ 10, ಸಿ ಗೆ 8, ಡಿ ಗೆ 8 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋಣ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 3 + 4 ಎಷ್ಟು? ಎ ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಮಾಸ್ ನಂಬರು 7. ಬಿ ಗೆ 9 + 8 17. ಸಿ ಗೆ 8 8 16 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 8 + 10 18 ಅಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು? the same element as same atomic number but different atomic mass. Mass number is nothing but atomic mass. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ. ಏನು? ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಸೋಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 7 17 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಐಸೋಬರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಐಸೋಟೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಐಸೋಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಏನಿದೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಮಾನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಏನು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ?
ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಎಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಷಿಯೋಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ H2O ಇರುತ್ತಲ್ವಪ್ಪ. H2O ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಒಂದು 10 ml ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ನೀವು 3 ml ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಗ ಅದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್. ಏನು? ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂನು ಸೇಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಹೀಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಲೈಟು, ಹೀಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವ್ಯಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮಸ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾಟ್ ಶಾರ್ಪ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದೆಮ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಲಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುವು? ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲಾಯ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 marks ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ heterogeneous mixture in which the solid particles is not dissolved but remains suspended throughout the bulk of the medium. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದೊಂದು ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಯಾವುದು? ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ?
ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ನೇಕೆಡ್ ಐ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೇಕೆಡ್ ಐಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನೇಕೆಡ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾತ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ ನ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀತಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಕೇಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನು ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಆ ಸ್ಕೇಟರಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಲೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ dispersed phase and the dispersion medium. The solute-like components or the dispersed particles in a collide from the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. What is dispersing medium ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಇರೋದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದಾದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆಂಟಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು? ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರೋದು. ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಮಲ್ಷನ್. ಎಮಲ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಮಲ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣವಾ? Dispersion medium is a continuous medium in which the dispersed phase is distributed throughout. Dispersion medium ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅನದರ್ ಫೇಸ್. ಇದು ಯಾವ ಫೇಸು? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೋಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಪೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 ಪೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇ ಸಪರೇಟ್. ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿಗೆ ನಾವು ಲೇಯರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಏನು? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್. ವಾಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇದೊಂದು ಬೀಕರ್ಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಆಯಿಲ್ ಗಿಂತ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಎಮಲ್ಷನ್. ಎಮಲ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 or more liquids are usually immiscible under specific transforming process. 2 ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇದ್ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ನೆಕ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಂದ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೇಳಿ? ಟೋಟಲ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ ನೇಹ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೇಹ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಲೋ ಫಿಸಿಯೋಟ್ರಾನಮಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್.
Okay. Okay. So yes, physics ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಯರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A car travels 10 meter in 5 seconds. ಎಷ್ಟು ಮೀಟರು? 10 meter travel ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ in 5 seconds, 20 meter in next 10 seconds, 30 meter in last 10 seconds. Question ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? What is the average speed of motion? Average speed ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First of all, what is average speed? Total distance by total time. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 plus 20 50, 50 plus 10 ಎಷ್ಟು? 60 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 20 and 25. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬರ್ದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 25 2s 15 10 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 0. ಸೊ 25 4s 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ 2.4. ಏನು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಪೀಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ immersed in solid, weight displaced by, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಥ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸಾರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ upward thrust of normal water is less than upward thrust of salt water. Clear? Right? Okay, hagadre next question. A car accelerates uniformly 18 km per hour in 36 km per hour in 15 minutes. Okay, so ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಇವರು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಂಥಿ ಮೆಥಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 5/18. ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 5/18. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ವಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 36 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ 36 5 18. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 18 1s 18 2s, ಸೊ 10. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ 5 seconds. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? v ಮೈನಸ್ u ಬೈ ಟಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ v ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10. 10 ಮೈನಸ್ 5/5. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5/5, that is equal to 1 meter per second square. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ.
ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೆನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವಿನೇ ಇರುತ್ತಾ? ಸಾರಿ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸಾರಿ, ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನು, ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಏನಿರುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ? 0 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ at some time instant within the interval may be 0. Average velocity 0 ಆದಾಗ instantaneous velocity ನು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಟೋಟಲ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು 0 ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. Okay, so option ಯಾವುದು? Both A and R are true, but R is not correct explanation. Okay na? Yes. Next question. The kinetic energy of object of mass m moving with velocity 5 meter per second. Meter per second ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? 25 joule ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? That is kinetic energy. So solve ಮಾಡೋಣ. So K1 first kinetic energy ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? That is 25 joule. Okay, ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Velocity V1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, that is 5 meter per second. Okay, next ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ? What will be its kinetic energy if velocity is doubled? Sorry, kinetic energy for second condition ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 times of V1. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 into 5 10 meter per second. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳಿದರೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು 3 times? ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 3 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ KE3 ನ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಥರ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 into V1. ಸೊ 3 5s are, that is 15 meter per second. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಹಾಫ್ mv². ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ mv². ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? 25 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, v ಇಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1/2 m into 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 25.
ರೈಟ್. ಈ 25 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ದಟ್ ಈಸ್ 2 SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? kg. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? ಮಾಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, KE 2 ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? KE2 is equal to 100. Okay, so kinetic energy if velocity is tripled 3 times ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ 3 times ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 as usual ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 225 ಜೌಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಟಫ್ ಇದೆನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ accelerated motion due to external force acting on it? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು? 0. ನೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ 0 ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇದೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A stone dropped from in a well of 44.1 meter deep. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? S value ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is that? That is 44.1 distance value ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, the sound of splash is heard 3.13 seconds after the stone dropped. ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಬೀಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ? 44.1 ಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ? ಆ ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ತಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 3.13 seconds ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಡೆಪ್ತ್ ನ ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಈ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ?
ಸೊ ಯಾರಿಂದ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಏನು? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ರೀಚ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನ್ ನ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ut ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ at ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3.5 seconds. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಹೌದಾ? ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 44.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 0.13. 0.13 ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯೋ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಹರ್ಡ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? 339.2 meter per second is the velocity of sound in air. Okay? Okay na? Yes. Next ಏನು? Force chapter ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, right? So a force of 5 newtons gives mass m1 acceleration 10 meter per second for mass m2. So ಒಂದು force ಇದೆ. So what's the force? F is equal to 5 newton. m1 ಗೆ, so first condition a1 is equal to 10 meter per second square and a2 is equal to 20 meter per second square. First mass ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಯಾವುದು? ಫೇಮಸ್ ಲಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? m is equal to f by a, ಹೌದಾ? ಸೊ 5/10 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ m1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5/10. 5 1s 5 2s. So 0.5 is the mass of first process. Okay? So second process ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 5 by ಎಷ್ಟು? 20. So 5/20 ನಾ? So that is 1/4. 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.25 kgs. Okay? ಮಾಸ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? What is the acceleration? Both the masses are tied. ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ m ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.75 kg ನಾ? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.75. ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f by m. f ಎಷ್ಟಿದೆ? 5/0.75. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ 6.67 meter per second. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೈರ್ಮನ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಹೋಸ್ ದಟ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ತುಂಬಾ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್, ಒಂದು ಫೈರ್ಮನ್ ಅದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? It's because of law of conservation of energy. ಏನು law of conservation of energy ಅಥವಾ law of conservation of momentum ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆನಾ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪುಷ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆನಾ? ಗಿವ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್. ಏನು ನಮ್ ರೇಂಜ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ 20 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ 20 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರೋ ರೇಂಜು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರೋ ರೇಂಜು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓನ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 20 crust 20 trough in 2 seconds 0.2 second. The distance between crust and next trough is 50 centimeter. Find the wavelength. ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಫ್ ಮಧ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಬಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಓಕೆನಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? 100 ಮೀಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ತು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು? ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ತಾನೆ? 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 20. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ? 100. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 100 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? 100 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 0.1 ಬಂತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಫ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1/100. ಓಕೆ, 100 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10⁻⁻2. ದಟ್ ಈಸ್ 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. A ball starts from rest and rolls down 16 meter in an inclined plane for 4 seconds. What is the acceleration? ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೋಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ 80. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು? ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಾವಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಾವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಫ್ 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 16, ಎಸ್ ಎಷ್ಟು, ಟಿ ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು u is equal to u plus v is equal to u plus at. ಓಕೆ, ಸೊ a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, t ಗೊತ್ತಿದೆ, u ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ, ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ನ ಫುಲ್ ಗ್ರಾಫಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಪ್ರಾಚಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಚಿ ವೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 different staircase on slanting and vertically spiral. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? 2 ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಹೀಗೆ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಆನ್ಸರು? ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಎತ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಾ, ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 50 grams ಇದೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ MA. ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫೈನಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ. ಸೊ u is equal to 30 meter per second, v is equal to 0 meter per second, time t is equal to 6 seconds. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ v minus u by t. v ಎಷ್ಟು? 0 minus 30 by 6. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ 30 minus 30 by 6. So you can see it here. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಹೌದಾ? ಸೊ -5 meter per second. ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, y ನೆಗೆಟಿವ್. ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದಾ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ, ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. F is equal to MA ಫಾರ್ಮುಲಾ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೆಜಿಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000. ಓಕೆ, ಸೊ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 1s 5 2s 1 by 20. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 by 20 ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5 -5. ಹೌದಾ? 5 4s 1 by 4 ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ 0.25 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದ ಏನು? ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ 0.25 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನ್? ಯಾವ ಸೈನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು. ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೇಟ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಡಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಡಿ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಝೀರೋ. ಮಾಸ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ವೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ವೇರೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೆವರ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟನಾ? ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇದೆಲ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. A stone is dropped from the edge of the roof. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. How long does it takes to fall 4.9 meter? ಮ್ಯಾಮ್ ಗಿವನ್ ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. How long does it takes to fall? So distance ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4.9 ಮೀಟರ್. ಟೈಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? S is equal to ut plus half at square. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಟೈಮ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಟೈಮ್ t is equal to 1 second. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಾಲ್? ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ 4.9 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ v is equal to v square is equal to u square minus 2as. So formula ಏನಿದು? v square is equal to u square minus 2as. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ರು ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ನೋ ವರೀಸ್. ಯಾಕೆ? u 0 ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಸೊ ಫೈನಲಿ v ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 4.9 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಇಂದು? ದಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಮಗೆ ವಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇಟ್ ಈಸ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7.9 ಮೀಟರ್? 7.9 ಮೀಟರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ 4.8 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 7.9 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದ ಸ್ಟೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ 12.44 meter per second. Clear? Right.
ಈಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ acceleration will be equal to acceleration due to gravity. That is G is equal to 9.8 meter per second square. Okay na? Yes, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. Okay, we have completed with our physics questions. Okay na? So ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ಯಾಕಿಷ್ಟು? ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ MCQ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಯೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಮೀಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೆಷನ್? ಸೊ ಪೇಪರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ಪೇಪರ್ 2ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೈಕ್ನ ನಾನು ಬೇಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ತಡೀರಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಮೀಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ 2ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಏನು ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಯಾಲಜಿನ. ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನೇಹ ಮ್ಯಾಮ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೇಹ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳೋಗಿರು, ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಹಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? a eukaryotic nucleus. ಏನು? eukaryotic nucleus as a option. first option ಹೇಳುತ್ತೆ that non porous single membrane. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ eukaryotic ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ. ವೆರಸ್ ಇನ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂದ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿತ್ತು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇತ್ತು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನು ಲೈಕ್ ಸೊ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪೋರಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ದಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪೋರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ನೋ, ದಿಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪೋರಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನ್ ಪೋರಸ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಗೆಸ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿತ್ತು, ಪೋರ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಇವಾಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಥ್ರೂ ದಟ್ pores. So your correct answer is eukaryotic nucleus ಅಲ್ಲಿ double membrane covering ಇದೆ plus ಅದರಲ್ಲಿ pores ಕೂಡ present ಆಗಿದೆ. Okay, see, look at this. Look at this. So your correct answer is the porous and double membrane. Eukaryotically nucleus ಬಂದು porous, ಅದು porous ಆಗಿದೆ, double membrane ಕೂಡ ಇದೆ. Look at this image. Can you see this? ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು pores. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದು, ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನಂದ್ರೆ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 2 ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಈ ಬೈಲೇಯರ್ ಬಂದು ಅದ್ರದ್ದು ನೇಚರ್ ಹೆಂಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಪಿಡ್. ಸೊ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಔಟರ್ ಒನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ಔಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ, and you can see that there are ಇದೇನೋ your nuclear membrane ಆಯ್ತಾ, ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಹಂಗೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಯಾವುದು, ಯೋರ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಪುಟ್ಟದು, ಇದು ಬಂದು ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ DNA ಬಂದು ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ DNA ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ DNA? ದ DNA ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ DNA ಬಂದು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ mRNA ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ mRNA ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಬೋಸೋಮ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ mRNA ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂದನೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಥ್ರೂ ಯರ್ ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯರ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ pores and it is covered by a double membrane layer. The structure adu it is your which is made up of phospholipid aita, that is a bilayer, and outer layer bandu it is connected to your endoplasmic reticulum. So clear? E question bandu this was asked for 1 mark. Okay,
ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ MCQ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಅಂತ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮರಳುದು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮರಳು, ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಲೂಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಲೂಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಂದು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಬಂದು ವಾಟರ್ನ ರೀಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ದು ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೇಳ್ತದೆ ದಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ನೋ, ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಾಪ್. ಸಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಾಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂರಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಯೂರ್ಗಿಂತ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಮೆನ್ಯೂರ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಏನು, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ರಿಟೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ವಾಟರ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ, ಥ್ರೂ ದರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ xylem ಅಲ್ವಾ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್, ಥ್ರೂ xylem. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕೆ, ಸೊ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ದು ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್, ಹೆಂಗೆ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕೌ ಡಂಗ್, ಏನದು ಸಗಣಿ, ಮತ್ತು ಈವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ವೇಸ್ಟ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆನ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮೆನ್ಯೂರಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಸಾಯಿಲ್ದು ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ದ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ decomposition of organic waste. It is made by the decomposition of organic waste like animal excreta and plant waste. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೆನ್ಯೂರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಬಂದು ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು, ಸಿ those organs of the body like oral cavity, esophagus, etc. which are subjected to the mechanical abrasion are lined by. ಸೊ ಈ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಕ್ಯೂಬೋಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ.
ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಯುಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಸಿ ವಜಿನಾನಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸಿ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ವೆಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ, ಪೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ. ಯಾವ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ? ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬಂದು ಆ ಥರ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ? ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈವನ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಯುಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ವಿಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲ್ಯುಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರೋದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೇಳ್ತದೆ SCR. SCR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಡಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಬಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಬಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದದೇನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಯಾವ್ದು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಬಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್? ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಬಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ದಟ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಇವಾಗ ಆ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಬಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಬೈ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಅಲ್ಲೇನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಯರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅದೊಂಥರ ಗೇಟ್ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಏನು, ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು, ಲೈಸೋಸೋಮ್. ಅಂಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಕೇಂಬಿಯಂ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್.
ಸೊ cambium ಬಂದು you see that in plants, ಅದು ಬಂದು it is an example of, is it simple permanent tissue, or else is it internal meristem, or else is it lateral meristem, or else apical meristem. ಅಂದ್ರೆ ಇದು cambium ಬಂದು ಯಾದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ರೀಜನ್? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ cambium ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಡನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಬಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೇಟರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಏನು? ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲೈಕ್ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ರೀಜನ್ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ವರಸ್ ನಮ್ದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಮರದ ಮೇಲೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ cambium ಇಟ್ ಅಕ್ಕಸುತ್ತೆ cambium, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಟ್ರೀ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋರ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. See, ribosomes are the center for, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ when I was explaining this lysosome part, ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ that ribosome ಬಂದು it is the main site for ಯಾವ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ರೈಬೋಸೋಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ? ಲೀಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಇನ್ ದ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಲೀಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ? ಯೋರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಬಂದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ಅದ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು? ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? DNA ನಲ್ಲಿದೆ. DNA ಎಲ್ಲಿದೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ. DNA ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇಂಟು mRNA. ಆಮೇಲೆ mRNA ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು mRNA, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಚೈನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ amino acid chain according to the information that is present on your DNA. What is DNA? Deoxyribonucleic acid. ಆಮೇಲೆ the ribosome which are present in all active cells, they are the site for the manufacture of protein. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೈಟ್ ಅದು ಬಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಂದ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದು ಇದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಇದು ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 mark. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಐರನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಯಾವುದು? ಸಿ ಅಯನ್ ಬಂದು ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅಯನ್ ಬಂದು ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ವೆರಾಸ್ ಯೋರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್
ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್. ಸೊ ಅಯನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್. ಇದು ಮೂರು ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಯನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಅಯನ್ ಬಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬೇಕು. ವೆರಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಸೊ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಯನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಯನ್ ಬಂದು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ಅದು ಬಂದು ಏನು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಯೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಯನ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿ ಅಯನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ವೆರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, macronutrients ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಯೋರ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಯನ್. ಅಯನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ is actually site of photosynthesis. ಆಯ್ತಾ, ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಬರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಎ. ಸೊ ಬೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸಿ ಬೋತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಂದು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಆ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾಟಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದು ಫುಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ. ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾಟಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇದು xylem and phloem parenchyma ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚಿ ಫುಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ನಿಮ್ದು xylem as well as phloem parenchyma. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಸಿ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಬಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ದಟ್ ಅದು ಫೋಟೋ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಫುಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್. Okay, the reason is not correct. But yeah, photosynthesis ಬಂದು, can you see this cells? ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್? ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಡು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. Okay, we have already studied that cell wall ಬಂದು like it is present only in plants, and ಇದು ಬಂದು the outermost covering of the cell, plant cell. ಯಾವುದು, cell wall. cell wall ಆದ್ಮೇಲೆ cell membrane ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. cell membrane ಬಂದು ಲಿವಿಂಗ್, cell wall ಬಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಇದು ರಿಜಿಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks.
ಇದು ಬಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಇಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ. whereas ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಂದು ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಡೋರ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದು ಬಾಕ್ಲು ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಲೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೊಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೇಚರ್ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. whereas ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ as that of the skin. The function of the cell membrane is same as that of the skin. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, the function of the cell wall is to provide strength and rigidity to the cell. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, this is for the cell wall and ಇದು ಬಂದು cell membrane. I don't know how it has interchange ಆಗಿದೆ. See ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ, I will highlight this point here. So ಇದು ಬಂದು cell wall ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ and your cell membrane. ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬಂದು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಟು ದ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಟು ದ ಸೆಲ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಯಾವುದು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ, ವೆರಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ವೆರಸ್ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಯಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಂಬೇಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ವೆರಸ್ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿತ್ತು, how do substance like carbon dioxide and water move into and out of the cell. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕರ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ವೆರಸ್ ಯೋರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನಾಗಬೇಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಕರ್ ಥ್ರೂ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ದಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಹಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅದು ಹಂಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ diffusion process alva. So the carbon dioxide that is produced during your cellular respiration, therefore it is present in the high concentration. So ivaga cells nalli respiration naditade, so cell ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಬಂದು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೋ, ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ದು, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಈ ತರ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್
ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಸಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಏನೇ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸಿ low concentration ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ however the movement of water across the plasma membrane of the cell ಇದು ಬಂದು it is affected by the amount of substance dissolved in the water. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಂಗೆ ಹೊರಗೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶುಗರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಶುಗರ್ ಬಂದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು, ಶುಗರ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವಾಟರ್ ಬಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಸೆಲ್ ಬಂದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್, ನೋ ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯೋರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಒಳಗೋಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ನಥಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಸೆಲ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಕರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ aquatic plants to maintain buoyancy. buoyancy ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ತಾವರೆ ಹೂವು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಕೈಮ್ಯಾಟಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದರಿಂದನೇ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಕೈಮ್ಯಾಟಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಥರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತದೆ, ವೈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇವಾಗ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಲೀಫ್ ಬಂದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೈಲಮ್ ಯಾವುದು, ಮತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಯಾವುದು? ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜೈಲಮ್. ವೆರಸ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಲೀಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ವೆಸಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು, ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ aquatic plants to maintain that buoyancy. ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಏರನ್ಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬಂದು ಯಾಕೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಜೈಲಮ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಬಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಜೈಲಮ್, ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ living cell having the thin cell wall, whereas phloem ಅಲ್ಲಿ dead ಯಾವುದು? it is your phloem fiber which is dead. ಆಮೇಲೆ tracheids and vessels of the xylem ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ನ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು
ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯು ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1, 2, 3 ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಮೇಲೇನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೇಬಲ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾವುದು ಫೈನಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬಂದು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಏನು, ಗ್ರಾಸಸ್ ಲುಕ್ ಗ್ರೀನ್ ವೆರಸ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಅದು ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪರೇಟಸ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಏನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಗ್ರಾಸಸ್ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಂದು ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಏನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಏನು, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, so the plastids are the major cell organelle in plant on the basis of the pigment. Plastids ಅಲ್ಲಿ pigment present ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದು ಕಲರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫುಡ್ನ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ the characteristic colors of fruits and flower. ಯಾವುದು your chromoplast. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು pigmented chromoplast, whereas your colorless leucoplast ಬಂದು ಏನು, it just stores food ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ we'll move on to the next question. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, you should read the text. You read the text carefully and then you will have to answer the question that is given below. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, the covering of the protective tissue in the animal body are epithelial tissues. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕವರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಯೋರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಏನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಥರ ಇದೆ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಯೋರ್ ಕಾಲ್ಯುಮ್ನರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಬಂದು ಯಾವುದು, ಯೋರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್. ಅದು ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಯುಮ್ನರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್
you can see that the columnar epithelial tissue also has a cilia ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈನಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯುವರ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯುವರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ವಿಚ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಒಂದೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಯುಮ್ನರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ is the main function of cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ process ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಇದು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಯುವರ್ ಕಾಲ್ಯುಮ್ನರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ, ಯಾವುದು ಯುವರ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ ದಟ್ ರೀಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯುಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಮಾಯ್ಸ್ಚರ್, ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದರ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆದಂಥ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಒಂದೇ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೀಸನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 2 ಮೇನ್ ಸೀಸನ್, ಖಾರಿಫ್ ಅಂಡ್ ರಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತೆ ರಾಬಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯದ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರಬಿ ಮತ್ತೆ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇದು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು, ಖಾರಿಫ್ ಬಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಸಮ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ವಿಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂಚೆನೆ ಸಿ ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟು, ಇದು ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಾಯಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಖಾರಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಬಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಳೆ ಬೇಕು, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್. ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅನ್ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಲೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಕ್ಯೂಕುಂಬರ್, ಬಿಟ್ಟಗಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಜಾಯದ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಖಾರಿಫ್ ಅಂಡ್ ರಬಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ರಬಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ಸಜೆಷನ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು, ರಬಿ, ಖಾರಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯದ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ there comes to an end to the biology section. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, she'll continue the session now.
ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಕಿತಾ BL. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. So the seventh question, what information do we get from the molecular formula? So molecular formula ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಹೌದು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮೆಥನಾಲ್, CH3OH ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. So yes, it represents one molecule of the substance. Molecular formula ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಬರಿತೀವಿ. And it does not tell the name of the substance. It does. ಅಲ್ವಾ? So this can be eliminated. Next one, it tells about the type of atoms. ಹೌದು, it tells about the type of atoms. This is right. Next, it represents the It doesn't tell the type of the atoms. It represents the formula mass unit of the substance. So it does represent the formula unit mass of the substance. ಹೌದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಹೇಳಲ್ವಾ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ the right option. A, C and D are correct. It does tell about the type of the atoms. It represents the formula mass unit of the substance and it represents one molecule of the substance. So name na IUPAC alli ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. IUPAC nomenclature. So methanol is the common name. IUPAC alli ಅದು different ಆಗುತ್ತೆ. Okay? Yes. So moving forward to the next question. Fill in the gap using given analogy. Atomic number, number of protons, mass number, dash. So atomic number andre enu? Atomic number represents the number of protons and protons are positively charged. Protons are positively charged. So atoms alli ಮೂರು subatomic particles ಇದೆ, protons, neutrons ಮತ್ತೆ electrons. So atomic number, it can be represented by A. Okay, next, so mass number ಅಂದ್ರೇನು? It is the number of protons plus number of neutrons. So option B is the right answer. So number of neutrons plus number of protons. Number of protons. So together we can term this ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಐರನ್ನು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋಷನ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು? ಕೊರೋಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೊರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. All right. Next, dissolution and it is a chemical change. Decorrosion and it is a chemical change. So rusting of iron ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is a chemical change. It is a chemical change. As I already mentioned, it is not dissolution, it is corrosion. Corrosion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the deterioration of metal surface
Because of chemical reactions. Because of chemical reactions. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೊರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊರೋಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಕ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೊರೋಷನ್ and its physical as well as chemical change? No, let's eliminate this. Next to dissolution and it is a physical change? No, not dissolution. Next to dissolution? No. So this one, option D holds good. So corrosion and it is a chemical change. Now 15th question, which one of the following will result in the formation of a mixture? So ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ಸೈಜ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಡಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಟು ವಾಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, NaOH ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ರಾದರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಜಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ, ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೈಲ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಟೈಲು, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿ ನೂ ಅಲ್ಲ. So it is option C, agitating a detergent with water in washing machine. ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡು. So this is just breaking off a bigger thing into a smaller thing, even this. Now moving forward. So 18th question, assertion and reason. So a gas can be easily compressed by applying pressure. Reason, since the inner particle spaces in the gaseous state is very small, they cannot be decreased by applying pressure. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನೋಡಿ, CNG ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ LPGಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಅಸರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಓದಿ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸೊ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ is highest, is very much in case of gases. ಅದೇ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಅದೇ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು?
Both A and R are true and R is the correct explanation of A. No, let's eliminate this. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. No. So A is true, but R is false. Yes, this is the answer. A is false, R is true? No. This is also wrong. So yadu option no. C option is the right answer. A is true, but R is false. So multiple choice question idaga try to use inculcate this method. ಯಾವುದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಓದಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ couple of times before you conclude. Let's move forward. Yes, 20th question. So again, this is an assertion now. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ assertion, in Rutherford's gold foil experiment, very few alpha particles are deflected back. Next, reason ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ Rutherford's, so it's not Rutherford, it's Rutherford. So Rutherford's atomic model ಅಲ್ಲಿ gold foil ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, a very thin gold foil, and it will be bombarded with alpha particles. So this is the source of alpha particle. Okay, this is gold foil. Okay, so ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. And a very few alpha particles got deflected by small angles. ಸಣ್ಣ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ 50 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬಾಲ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್, ವೆರಿ ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈ ನಾಟ್ ಐರನ್, ವೈ ನಾಟ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್, ಜಿಂಕ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಈ ಫಾಯಿಲು ಎಷ್ಟು ಥಿನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2000 atoms thick. ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2000 atoms thick. ತುಂಬಾ ತೆಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬೀಟನ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇಂಟು ವೈರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇವವಿ Rutherford's gold foil experiment. So most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected. A very few alpha particles deflected by very small angles, and 1 in 20,000 alpha particles bounced back ಅಂತಂದ್ರೇನು, 180 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ತರ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ 1 in 20,000 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವುದು ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು 20,000 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಹೊಡೀತು. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೆವಿ. ಸೊ Rutherford's ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ mass in the atom is concentrated at the center of the atom alva, and electrons are revolving around anta helutte, revolving around the nucleus of the atom. Okay, so nucleus illide anta andre idralli protons, so mass illi concentrate agide anta heltare, and most of the space in the atom is empty. Imagine ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯು ನಾವ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಮೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ Rutherford's ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಸರ್ಷನ್ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸನ್ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೌ. Yes, does the evaporation of a liquid occur only at a fixed temperature? Evaporation. First, evaporation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Evaporation ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಡ್ರೈ ಟಿ ಶರ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಏನು ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ by which a liquid changes its state to vapor state, but this is very very important. At any temperature below boiling point ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ವೇಪರ್ ಎಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 2 ಡಿಗ್ರಿಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, 20 ಡಿಗ್ರಿಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, 25 ಡಿಗ್ರಿಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ವೇರೀಸ್ with respect to increase and decrease in temperature. Just not temperature, there are several other factors which influence the rate of evaporation. Temperature ide alva, humidity ide. Humidity is the moisture that is present in the air. Coastal areas so ಜಾಸ್ತಿ humidity ಇರುತ್ತೆ. So moisture content will be more in case of coastal areas. Temperature, humidity, ಆಮೇಲೆ wind speed, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಬಟ್ಟೆನ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಣಗತ್ತಾ ಈಸಿಯಾಗಿ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹರಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. So temperature, humidity, wind speed and surface area, these are the factors which influence the rate of evaporation. Temperature increases, rate of evaporation increases. Humidity increases, rate of evaporation decreases. Okay, wind speed increases, rate of evaporation increases. Surface area increases, rate of evaporation increases. So, does the evaporation of a liquid occur only at a fixed temperature? No. Evaporation can occur at any temperature below boiling point, but you can mention that, so with temperature, with increase in temperature, the rate of the evaporation increases anta baribodu. Okay, let me write it for you. So evaporation na define ಮಾಡಿ. Okay, so 2 marks ಗಾದ್ರೆ so direct ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬಹುದು. 3 marks ಗೆ 4 marks ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ so you need to write couple of more points. That's why, so ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ರಿಲೆವೆಂಟ್, of course ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಬರಿಬಾರ್ದು. Yes, so does evaporation of a liquid occur only at fixed temperature? No. Evaporation can occur at any temperature below the boiling point of a particular liquid. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಥನಾಲ್ಗೆ, ಎಥನಾಲ್ಗೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಹ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಸ್, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಲೋ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ liquid. And you can mention this point as the temperature increases, the rate of evaporation. T and the temperature increases, rate of evaporation increases. So short forms na notes alli barkondre okay, but never in the exam. So exam alli ee T ee symbols ella cut it out. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಡನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಂಡನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ C12 H22 O11. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸೊ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ C6H12O6. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಎಷ್ಟು? C6H12O6 ಅಂತ ಅಂದರೆ 12. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ C6H12O6 12 into 12. Okay, 1 into 22 plus ಇದೆಷ್ಟು 11 into 16. 16 is the ಎಷ್ಟು ಏನು 16 ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ 8 is the atomic number, 16 is the mass. So 12 is the atomic mass of the carbon. So 12 12 144 144. ಸೊ 22. ಆಮೇಲೆ 11 into 16. ಎಷ್ಟು 11 into 16? What is the answer? It is 16 into 11. Oh, I'm very weak at maths. Okay, 176. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 144 22 ಪ್ಲಸ್ 176 ಎಷ್ಟು? 342 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಆಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, composition of carbon is equal to 144 into 100 divided by 342. Percentage composition of next to hydrogen ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 122 into 100 by 342. Similarly, so ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 176 into 100 divided by 342. So if you calculate, we'll get the percentage. Carbon no around 42.11 ಬರುತ್ತೆ. 42.11 percentage. Percentage composition of hydrogen ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.43 percentage. Next to, so it will be around 51.46 percentage. This is the answer. So this is the percentage composition of the respective atoms, so respective elements that is present in sucrose. Yes. So let's move on now.
What is the basic difference between isotope of an element? So isotopes andre eno? First of all, isotopes are the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. Example ಹೇಳ್ತೀನಿ, carbon 14, okay, carbon 12, chlorine example ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ 17 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು, ಒಂದು 35, ಇನ್ನೊಂದು 37. Okay, so we also have hydrogen. Okay, so these are the isotopes. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಆದರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, atoms of these are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. Atoms of same element having same atomic number. Atomic number andre eno? Number of protons. Number of protons but different mass number. Different mass number. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. So atoms of the same element having same number of protons but different number of ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ 2 ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸನ್ನ? ಒಂದ್ರದ್ದು 35, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು 37. ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ 2 ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ 35, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ 37. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಇದು 35 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಥವಾ 37 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೇಚರಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಮು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ 35 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಷ್ಟು? 75% ಇದೆ. 75 ಇಂಟು 35 ಪ್ಲಸ್ 25 into 37 divided by 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 35.5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 35.5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? an element can have multiple isotopes. An element can have multiple isotopes. So an element can have multiple isotopes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಡ್? ಸೊ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ this is the basic difference between the isotopes of an element. Isobars
ಐಸೋಬಾರ್ಸು ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಸೆಷನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ 36th question. So there are 2 sub questions here, and always make sure to mention the sub question number. First one, to make a saturated solution, 36 grams sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 36 grams ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು 36 grams. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 100 grams ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 grams ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೆನ್? ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 36 ಪ್ಲಸ್ 100 ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. 136 grams. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಏನಂತ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತನೂ ಬರಿಬೋದು. ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಎಂ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ solute divided by mass of the solution into 100. Mass of solution into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 36 divided by 136 into 100. So this will be the answer. Okay, percentage ಇದು mass by mass percentage. Okay, calculate this. Okay, and let's move on to the next question. Calculate the mass of glucose and mass of water required to make 200 grams of 25% solution of glucose. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಯಾವುದು ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟು, ಯಾವುದು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ 200 grams ಆಫ್ 25% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ solution is given. ಎಷ್ಟು? 200 gram. Percentage, mass by mass percentage is also given. It is 25%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಏನು ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು? ಇದು 200 grams ಇಂಟು 100. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಎಷ್ಟು? 200 ಇಂಟು 25 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100x, ಅಥವಾ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಇಂಟು 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 grams ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 50 grams.
It is the mass of the solute. So mass of the solution ಅಂತಂದ್ರೇನು? It is the mass of the solvent plus mass of the solute. Okay, so ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ 2 ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಜಂಪ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರೈ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 50 grams. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. 200 grams ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. 50 grams ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, 200 ಮೈನಸ್ 50 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150 grams. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ 150 grams. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ತಡಾ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು? ಇದು ಬಹುಶಃ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಸೇರಿ 4 ಅಥವಾ 3 ಈಚ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 marks. You got 6 marks. Next, read the text carefully and answer the question. So homogeneous mixtures are regarded as solutions or true solutions. Heterogeneous mixtures are of 2 types. Suspensions ಮತ್ತೆ colloids. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. homogeneous mixtures ಅನ್ನು ನಾವು solutions ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. So these differ in the size of the particles responsible for the, and it is responsible for the difference in the properties. In a suspension, the particle size is more than 10 raised to minus 5 centimeter, whereas in a colloidal solution, it ranges between 10 raised to minus 5 centimeter to 10 raised to minus 7 centimeter. The 2 phases which constitute colloidal solutions are dispersed phase and dispersed medium. 2 ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಲೈಕ್, okay, based upon their nature, the colloidal solutions are classified into 8 types: solid, sol, aerosol, gel, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು that mixture of the non-reacting gases is always homogeneous irrespective of their nature. So 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? it forms a solution ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. it forms a solution. it's uniform throughout. So yes, it is homogeneous irrespective of the nature. So therefore it is not a colloidal solution. Yeah, it's not colloidal solution, rather it is homogeneous solution anta kariteve. So first one ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, scattering of light occurs when a beam of light is passed through blood. ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, so scattering of light occurs when a beam of light is passed through blood. Why? So blood ಅನ್ನ ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ Tyndall effect and what is called a colloidal solution. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಕರ್ಸ್ when a beam of light is passed through blood. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್.
Okay, if we talk about the particle size, in case of solutions, it is less than 10 raised to minus 9 meter. That is 1 nanometer. Nano ಅಂತಂದ್ರೆ 10 raised to minus 9. Okay, colloids ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the particle size ranges in between 1 to 1000 nanometer. Suspension ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is greater than, the particle size is greater than 1000 nanometer. Okay, so in case of solutions, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೋ, scattering doesn't happen in case of solutions. It always happens in case of colloids. Okay, and in case of suspensions, not always. Not always. Okay, no, yes, not always. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದಾಗ, ಇನ್ನು ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮರಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, there are no particles suspended in order to scatter the beam of light. ಹಾಗಾಗಿ path of the light won't be visible. So solutions ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, the particle size in case of solution is very 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 small. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ blood is a type of colloid. Blood is a colloid. That is the reason. So it shows Tyndall effect. Tyndall effect ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, the particle size in case of blood varies in between 1 to 1000 nanometer. As this is a colloid, it shows Tyndall effect. Alright, so let's go back to the previous question. So what is Tyndall effect? Tyndall effect ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is the scattering of light. Scattering of light So Tyndall effect. Scattering of light. Scattering of light by colloidal particles. Colloidal particles is known as Tyndall effect. The process of scattering of light is called Tyndall effect ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Tyndall effect ಆಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಶೋ Tyndall effect. Okay, and the particles in case of solutions cannot be seen even under microscope. So colloids ಅಲ್ಲಿ the particles can be seen under a microscope or magnifying glass. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the particles are visible to our naked eye, ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. It is homogeneous. Colloids and suspensions, these are heterogeneous in nature. Heterogeneous in nature. So the particles are distributed not uniformly. ಹಾಗಾಗಿ heterogeneous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So moving back, we had another question. What is a colloidal solution? So ಏನು colloid ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ colloidal solution. ಸೊ ಏನು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ these are the heterogeneous mixture where the particle size varies between 1 to 1000 nanometer, and
The mixture shows Tyndall effect. Shows Tyndall effect. Andre, it scatters the beam of light. And Tyndall effect. These are nothing but colloids. We had another question. Or anta kelidru. Alva? Enittu question? Give an example of colloidal solution and identify the dispersed phase and dispersed medium. Have example kodana. Let me give the example of smoke. So it is aerosol. Alva? So dispersed phase yaudide idralli? Dispersed phase. Dispersed phase is solid. Dispersion medium is gas. Dispersion medium is gas. Okay, so smoke is also aerosol. Fog is also aerosol. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಫಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬನಿ, ಮಂಜು. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ರೂಬಿ ಸ್ಟೋನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹವಳಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ medium will also be solid. So yes, this is all from the chemistry part. I'm going to call our ma'am, physics ma'am. Okay, yeah, so please subscribe to the channel. Welcome ma'am. ಹಲೋ ಫಿಸಿಯೋಟೊನಮಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಯೋ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಗ್ಲೇ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಪೇಪರಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನಿದೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ a, if the sum of distance traveled at tth time plus t plus 1th time ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ? 100 meters ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು 100 meters ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ t seconds in centimeter per second. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ v is equal to ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? ಇದನ್ನ ನಾವು v² is equal to u² plus 2as ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ವಾ. s is equals to ut plus half at square. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾರಿ, s is equal to u plus a by t. ಓಕೆನಾ? a by 2. ಈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? t ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 2t minus 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? s is equal to u plus a by 2 into 2t
ಮೈನಸ್ 1 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇವಾಗೇ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್, t+1, t+2 ಈ ಟೈಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ 2. ಓಕೆನಾ? ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಟಿ ಮೈನಸ್ 2t ಮೈನಸ್ 1 ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದೇ t+1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ t+1 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? 2 ಇದೆ, ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? t+1 ನ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ? 1. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, t+1 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಿದೆ? ಯು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ 2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2t ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, 2t ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ 2t ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 2t ಪ್ಲಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2u. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a ಬೈ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಪ್ಲಸ್ a ಬೈ 2. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2t ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2t ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 2u ಪ್ಲಸ್ a ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದಾ? ಸೊ 2t ಪ್ಲಸ್ 2t 4t ಆಯ್ತು. ಸೊ 4t 2 1s 2 2s. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್? 2u ಪ್ಲಸ್ 2a. ಓಕೆನಾ? ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಇದನ್ನ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ನ ಬರ್ದೆ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2t ಮೈನಸ್ 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ t+1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. 2u ಪ್ಲಸ್ 2a ಬಂತು. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2u ಪ್ಲಸ್ 2a ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು? ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ? ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ 100 ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನು? v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ನಾ? v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಸೊ v ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ? 50. ಇದೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 50 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಫೌಂಡ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ solid of 8 gram mass is fully immersed into water
It as shown the density of the solid is given by. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್? 5 ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಗಿದೆನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ 9 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು? ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಗ್ರಾಮ್. ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು? 9 ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್, ಸಾರಿ ಇದು 5 ಅಲ್ವಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಮೈನಸ್ 5 4. 4 1s 4 2s ಎಷ್ಟು? 2 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದೇನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಹಾಗೆ ತಗೊಳೋದು ತಾನೆ ನಾವು. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ 90 km/h in 10 hours. Okay, covers a distance of 500 km. Okay, the ratio of average speed to the maximum speed. Okay, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 90 km/h. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 10 hours ಟು ಎಷ್ಟನ್ನ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ. ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 500. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 10 hours. km/h ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 50 km/h. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ವಿ ಆವ್ರೇಜು ಸಿಕ್ತು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರೇಷಿಯೋ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಿ ಆವ್ರೇಜ್. ವಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಬೈ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆವ್ರೇಜು 50 ಬೈ 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಯ್ತು? ಆವ್ರೇಜ್ ಬೈ 9. ಸೊ 5:9 a ರೇಷಿಯೋ. ಎಸ್, ಸೊ 5:9 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಇದನ್ನ ತೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು? ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಫೈನ್. ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ ಇನ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಸಿಟಿ ರೋಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರಾಮಾಗಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ರೌಡೆಡ್ ರೋಡ್, ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೆಹಿಕಲ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಟ್ರೂ ತಾನೆ? ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಸಿಟಿ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಎರಡು ತರ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತಾನೇ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? ಚೇಂಜಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. therefore both A and B are true and R is the correct explanation for A. okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪುಷ್ ಅ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದ್ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಮೌತ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪುಷ್ ದ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೆನ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀರ್ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ? ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ನೀರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರ್ಗಿಂತ ಆ ಕ್ಯಾನಿನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಮೌಂಟೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ರೇರ್ಲಿ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪ್ ಬಟ್ ವೈಂಡ್ ರೋಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ. ವೈ? ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾರೆ ಈಗ ಹಿಂಗಿದೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಗಾಡಿ? ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಈ ತರ ವೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ರೋಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅದು? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಾಳಿ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಡ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಆಂಗಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಯಾವ್ದು ರೀಸನ್? ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಗಲ್ ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ಸ್ ನ ವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು? ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಒಂದು ರೀಸನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ?
ಎಸ್. ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್? ಸೌಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ವೇವು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಫ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಫಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನಂತೀನಿ? ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಉಲ್ಟಾನೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ವೇವ್ ನ, ಓಕೆ, ಒನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಫ್. ಹೌದಾ, ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲವಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಫ್ ಅಂತೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇರ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೂ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ವೈ ಡಸ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೂವ್ their hand backward while catching the ball? ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕಾರೆ ಬಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನೋಡಿ, ನಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆನಾ? ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆನ್ಸರು? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿನ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೈ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಾಲಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೈ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೈನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಾಗ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. A bullet fired against a glass window plane makes a hole. ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ನ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಬಂದು ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದು ಕಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ. ಈ ಬುಲೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ, ಬೇಗ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದು ಹಿಟ್ಟಾದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ವೆರಿ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಟು ಶೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್? ನಿಮಗೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ, 10th ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್, ಅಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲಿಯೋಣಂತ್ರಿ. ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ 2 ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಏನು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, reflected ray and normal all lie in a same plane. Clear? Okay, so describe the activity to study reflection. Nodana in activity. Yes, so you can go through this. The phenomenon of bouncing back of sound wave is called as reflection. So activity in kodidare, take 2 identical pipes as shown in the figure. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 2 ಪೈಪ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, as shown in the figure the length of pipe should be sufficiently long. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ನಿಯರ್ ದ ವಾಲ್. ಒಂದು ವಾಲ್ ಹತ್ರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು put a clock near the open end. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಡಿ. ಆಫ್ ದ 1 ಪೈಪ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ಪೈಪಿನ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಥ್ರೂ ಅದರ್ ಪೈಪ್. ಬೇರೆ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೌಂಡ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಂದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so now measure the angle of incidence, reflection and see the relation between the angles. Change ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, the angle of incidence and the angle of reflection ಏನಾಗುತ್ತೆ, are found to be
ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇರ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇವ್ ಲೈನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಪೈಪ್, ಒಂದು ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಂಗಲ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸರಿ, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೈನ್. Okay, next question. The average time taken by normal person to react in emergency is 1/15 second and it is called as reaction time. So reflex action ಬಗ್ಗೆ ಬಯೋಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1/15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಅ ಬಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ 60 km/h. ಸೊ 60 km/h ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್. ಒಬ್ಬ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಮಗು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಅವನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಗೂ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 1/15 ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟೆಡ್. ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಬಸ್ ಮೂವ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ವೇರ್ 1/2 seconds. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್, 1/15 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 1/2 ಆಗಿದೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ತಪ್ಪು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕದು ತಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5/18. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, km/h ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5/18 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 16.7 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 1/15 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅನ್ನದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ, 1/2 seconds. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, 1.11 meters. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, 8.35 ಮೀಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು, ಯಾಕೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಮೂವ್ ಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಏನೇ ಇರಲಿ ಕಂಡೀಷನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ others also. Okay,
Yes, next question. Suppose you go up a tower of 80-meter height and throw a ball horizontal with a velocity of 20 meter per second. Okay, what will be the shape of the path of the ball while falling? Okay, the motion of the ball will be combination of two independent motion. Name them. So ಒಂದು height ಇದೆ, ಎಷ್ಟು 80 meters height ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಲ್ ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು 20 meter per second. ಪಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾತ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನು, ಒಂದು ಕ್ಲಿಫ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಹೈಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಬಾಲ್ ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಾತ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ motion. Right, next question. An iron nail sinks in water. What is the, but ship doesn't. Ship of iron floats. Yake now concept use agbodu, density na. Yes, that is, ನಾವು iron nail na ittaga adu sink agutte because density of iron is greater than density of water. Okay, so weight of nail is more than the upward thrust. weight ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯನ್ ನೇಲಿನ weight ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, upward thrust ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ. ಶಿಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗಿಂತ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The velocity time graph of a ball moving on a surface of the floor is given in the figure. Calculate the force acting. In calculate ಮಾಡಬೇಕು force na acting on the ball of mass 100 gram. So ಏನಾಗಿದೆ, ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಎಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, 20. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, 4. ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನ ಕೆಜಿಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0 at time t is equal to 0. ಸೊ ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಹೇಗೆ ತಗೊಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ, ಆ ತರ ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, a is equal to v minus u by t. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, 20 minus 0 by 4. 20 by 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 5 meter per second square ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಮಾಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 1000. ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1000 ಇಂದ, ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 1000 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 0.5 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A steel needle sinks in water but the steel ship floats. Okay, same ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. Why do we prefer broad and thick handle for suitcase? So what is the answer? ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್
ದ ನೀಡಲ್ ಶಿಪ್ಪಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೀಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ U is equal to V into D into G. So more the volume, more the upward thrust. So ಇದೇನು upward thrust formula ತಾನೆ. So volume ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ upward thrust ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು pressure. So pressure acting on a body is inversely proportional to area. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಂದು ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಥಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಓಕೆ ಕ್ಲಿಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆನಾ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ 49 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌದಾ ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 1 second later he throws another stone. Okay they both hit the ground at same time. Find out the speed at which he threw the second stone. So ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೋನ್ ಎಸಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ 0. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ S is equal to ut plus half at square ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 3.16 ಸೆಕೆಂಡ್. ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ 3.16 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ 0 ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿನಾ. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.16 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಯು ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ S is equal to ut plus half at square. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಫೈನಲಿ ಯು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 12.1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೋನು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು 0 ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಎಸ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಎಸ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಎಷ್ಟು ಬಂತು 12.1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಇದೇ ತರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೋಸ್ಕರನು 9th and 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್.